আজি কাৰ্গিল জয়ৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ দেশজুৰি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। কাৰ্গিলত দ্ৰাছত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ, और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है
कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं, वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। আৰু ইফালে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ স্মৃতি আজিও সজীৱ হৈ আছে তেজপুৰৰ ডেকাৰ গাঁৱৰ ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেপ্টেইন ঘনকান্ত কেওটৰ। ঘনকান্তৰ সোঁবাহুৰ 25টা চিলাইয়ে আজিও সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে কাৰ্গিলৰ সেই ভয়াৱহ দিনৰ স্মৃতি। 1999 চনৰ 22 মেত কাৰ্গিলত পাকিস্তানী সেনাৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱা ঘনকান্ত কেওটে 2005 চনত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। কাৰ্গিল জয়ৰ কথা শুঁৱৰি আবেগিক হৈ পৰিল ঘনকান্ত কেওট। আজি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস। আজি মোৰো মনত পৰিছে যিটো সময়ত ময়ো অৰ্ডিনেন্স মোৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰলৈ মই অৰ্ডিনেন্স চাকৰি কৰিছিলোঁ। 22 মে 1999ত সেই কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত মোৰো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। এয়া মোৰ ইয়াত দেখাইছোঁ, এইটা আছে। এয়ে মোৰ চিন হিচাপে সকলো কাৰ্গিলৰ সৈনিক যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকলৈ মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি সেই দিনলৈ আজি মোৰ মনত পৰিছে। যদিহে চৰকাৰে এতিয়াও মোক বিচাৰে যে আপুনি যুদ্ধৰ কাৰণে কিবা আহিব পাৰে নেকি, মই এতিয়াও ৰেডি হৈ আছোঁ। যদিহে মোক বিচাৰে মই যাবলৈ প্ৰস্তুত। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। প্ৰথম কথাটো তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত নীটৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকেইখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেইখনত আসন পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। আৰু যিসমূহ ভাৰতবৰ্ষত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 5 বছৰৰ MBBSৰ পাঠ্যক্ৰমটো সমাপ্ত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় 1.5 কোটি টকা। আজিৰ তাৰিখত বেংগালুৰু বা তামিলনাডুৰ যিকেইখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কেইখনত 1.5 কোটি টকা। ইয়াৰ বিপৰীতে বাংলাদেশৰ যিকেইখন মূলতঃ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেইসমূহত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিবলৈ, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ 45 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু যিহেতু ট্ৰপিকেল কাণ্ট্ৰি বাংলাদেশো, ট্ৰপিকেল কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষও, গতিকে দুইখন দেশৰ যি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ চিলেবাছ সেই চিলেবাছত বৰ বেছি তফাত নাই। ভাৰতৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত যি চিলেবাছৰ যোগেদি, যি কাৰিকুলামৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, অনুৰূপ ধৰণে বাংলাদেশৰ মহাবিদ্যালয়সমূহতো, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহতো সেই একে পাঠ্যক্ৰমেৰে
সেই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ভাষাৰো বিশেষকৈ পশ্চিমবংগৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰিক ভাষা যি বাংলাদেশত যিহেতু বেংগলী বাংলা ভাষা সেই ভাষাটোৰ সৈতে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ লোকসকল এটা পৰ্যায়লৈকে পৰিচিত গতিকে ভাষাৰো বৰ বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত বাংলাদেশৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইংৰাজী গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বুজাত পাঠ্যক্ৰমসমূহ চিলেবাছসমূহ বুজাটো বৰ বেছি অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এখন চিকিৎসালয় 200খন বিছনাযুক্ত অতি কমেও 200খন বিছনাযুক্ত একোখন চিকিৎসালয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে 5 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় বাংলাদেশত আৰু বাংলাদেশত তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ যিটো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে সেই পৰীক্ষাটোত বাংলাদেশত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনোৱা মতে এতিয়ালৈকে 100% বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা লোকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাৰতবৰ্ষত সেই এন্ট্ৰি লেভেলৰ পৰীক্ষাটো ভাৰতবৰ্ষত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ সেই এন্ট্ৰি লেভেলৰ পৰীক্ষাটোত 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ভাৰতত প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ ফৰেন মেডিকেল গ্ৰেজুৱেট এক্সাম যিটো ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হয় সেই পৰীক্ষাটো পাতে MCI 300 নম্বৰৰ এটা পৰীক্ষা মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই সেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই পৰীক্ষাটোত কোৱালিফাইং মাৰ্কছ 150 ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আজিৰে পৰা পেৰিছ অলিম্পিক আজিৰে পৰা 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত হ'ব দ্য গ্ৰেটেষ্ট শ্ব' অন আৰ্থ সুদীৰ্ঘ 100 বছৰৰ অন্তত ফ্ৰান্সত অলিম্পিক ক্ৰীড়া মহোৎসৱ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মহোৎসৱক লৈ বিশ্বজুৰি উৎকণ্ঠা ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 11 বজাত আজি বৰ্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক লক্ষণীয়ভাৱে অলিম্পিক ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টেডিয়ামৰ বিপৰীতে ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত হ'ব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আনহাতে পেৰিছৰ গাতে লাগি থকা চেন নদীৰে 100খন বৃহৎ নাৱেৰে খেলুৱৈসকলক কঢ়িয়াই অনা হ'ব 6 কিলোমিটাৰ জুৰি হ'ব এই মাৰ্চ পাষ্ট আনহাতে ভাৰতীয় দলৰ সন্মুখত থাকি পতাকা কঢ়িয়াব দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক জয়ী শাটলাৰ PV সিন্ধু আৰু 3বাৰৰ অলিম্পিয়ান শৰৎ কমলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰিব কানাডাৰ পপ ষ্টাৰ চেলিয়ন ডিয়নৰ লগতে ভাগ ল'ব লেডি গাগাই আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হ'ব যদিও বুধবাৰৰে পৰা ফুটবল ৰাগবি 7ৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে আৰম্ভ হয় আৰ্চাৰী ফুটবলকে ধৰি কেইবাটাও খেলৰ প্ৰতিযোগিতা আৰ্চাৰীৰে বৃহস্পতিবাৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় আৰ্চাৰী দলে বাকি খেলসমূহ 19 দিনৰ অলিম্পিকৰ সময়ছোৱাত খেলুৱা হ'ব বিশ্বৰ মুঠ 206খন দেশৰ 10,500 খেলুৱৈয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাগ ল'ব এইবাৰ অলিম্পিকত মুঠ 32 খেলৰ 329টা প্ৰতিযোগিতা হ'ব পেৰিছৰ 35খন ষ্টেডিয়াম তথা খেলপথাৰত অলিম্পিকৰ 329টা ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ এইবাৰ অলিম্পিকত 329টা সোণৰ পদকৰ বাবে বিশ্বৰ 206খন দেশৰ 10,500 খেলুৱৈয়ে যুঁজ দিব আনহাতে পেৰিছ অলিম্পিকত সোণ ৰূপ ব্ৰঞ্জকে ধৰি মুঠ 5,084টা পদক থাকিব ইতিমধ্যে পেৰিছৰ গেমছ ভিলেজত উপস্থিত হোৱা অসম কন্যা লাভলিনাই পেৰিছত চলাইছে অনুশীলন লাভলিনাই মহিলাৰ আইফেল টাৱাৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অলিম্পিক ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ পেৰিছৰ সেইনে ষ্টেডিয়ামত অলিম্পিকৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বিশাল আয়োজন ষ্টেডিয়ামলৈ 6 কিলোমিটাৰ পথ খেলুৱৈসকলক বহুকেইখন নাৱেৰে নদী পথেৰে কঢ়িয়াই অনা হ'ব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰিব কানাডাৰ পপ ষ্টাৰ চেলিয়ন ডিয়নৰ লগতে ভাগ ল'ব লেডি গাগাই
পেৰিছ অলিম্পিক গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে সফলতা অৰ্জন কৰিছে ভাৰতীয় মহিলা আৰ্চাৰী দলটোৱে দীপিকা কুমাৰী, অংকিতা ভগত আৰু ভজন কৌৰেৰে গঠিত ভাৰতীয় মহিলা আৰ্চাৰী দলটোৱে 1983 পইণ্ট স্ক'ৰ কৰি চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰে। দক্ষিণ কোৰিয়া, চীন, মেক্সিকোৰ পিছতে চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰা ভাৰতীয় দলে দলগত শাখাত পদক লাভৰ ইংগিত দিছে। মহিলা আৰ্চাৰী দলৰ পিছতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতীয় পুৰুষ আৰ্চাৰী দলৰ। পেৰিছ অলিম্পিকৰ মাস্কট বা শুভংকৰৰ নাম দিয়া হৈছে দ্য ফ্ৰিজেছ। ফৰাচী বিপ্লৱৰ সময়ত বিপ্লৱীসকলে পৰিধান কৰা এবিধ বিশেষ টুপি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। সেই টুপিটোৱে পাছলৈ ফ্ৰান্সৰ চিনাকি হৈ পৰে। স্বাধীনতা সূচোৱা বিপ্লৱীৰ এই টুপিটোকে জীৱন্ত ৰূপেৰে প্ৰতিকৃতি সজা হৈছে। নাম দিয়া হৈছে ফ্ৰিজেছ। প্ৰতিটো অলিম্পিকৰ বাবে অনন্য ৰূপেৰে মেডেল প্ৰস্তুত কৰা হয়। এই মেডেলে আয়োজক দেশৰ সংস্কৃতি তথা ইতিহাস প্ৰতিফলিত কৰে। পেৰিছ অলিম্পিকৰ প্ৰতিটো মেডেলত পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰৰ পৰা আন এটা লোৰ অংশ 6-চকীয়া জ্যামিতিক আকৃতিৰে সংলগ্ন কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী অলিম্পিক বিজয়ীয়ে হাততে পাব আইফেল টাৱাৰৰ এটা সামান্য অংশ। অলিম্পিক মেডেলৰ পদকৰ মাজৰ লোৰ এই জ্যামিতিক আকৃতিৰ অংশই ফ্ৰান্সক বুজায়। আনহাতে এই জ্যামিতিক অংশৰ পৰা অপসাৰিত ৰেখাসমূহে এথলেটিক্স ক্ষেত্ৰত ফ্ৰান্সৰ প্ৰদৰ্শনৰ চমকক সূচাইছে। মেডেলৰ আনটো পিঠিত আইফেল টাৱাৰৰ তলৰ পৰা দেখা জ্যামিতিক আকৃতি খোদিত কৰা হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে পেৰিছ অলিম্পিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে অৰ্থব্যঞ্জক মেডেল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো অসমৰ গৌৰৱ Geography. 90 moidums of different sizes are found within the nominated property boundaries and were created over a period of 600 years. The moidums were constructed by providing an earth cover over a hollow vault constructed of brick, stone, or earth. The vaults contain the burial or cremated remains of kings and other royal individuals, together with grave goods. The boundaries of the nominated property and buffer zone are shown here. There are a number of cultural features within the buffer zone, such as moidums, ceremonial pathways, and water bodies. An inventory of these features was provided during the evaluation process. Legal protection of the buffer zone is provided by the state of Assam, and the process of individually protecting the sites in the buffer zone is in progress. The moidums of Chiradio contain the remains of the Thai Ahom kings, and the tombs are set within a sculpted landscape that reflects Thai cosmologies, working with and modifying the natural topography, lakes, forests, and water sources. The moidums are of different sizes and demonstrate changes in techniques and materials over time. ICOMOS considers that the nominated property is an exceptional example of an Ahom necropolis that represents funerary traditions and associated beliefs in a tangible way. The comparative assessment was augmented during the evaluation by the state party through exchanges with ICOMOS. Comparisons are provided with other sites in India and other Thai ethnic groups within South and Southeast Asia, while this could have been further expanded to deepen the understanding of the context of the diversity of Thai cultures in Asia and their funerary traditions. It is evident that the nominated property is the most significant in relation to the specific mound burial traditions of the Ahom kings. While moidums are found throughout the Brahmaputra Valley, those found within the nominated property are regarded as exceptional. The nominated property demonstrates criteria 3 and 4, although ICOMOS considered that criterion 5 has not been demonstrated. The requirements for authenticity and integrity have been met. Local communities regard the moidums as sacred burial grounds and contribute their protection and maintenance. Several important Thai Ahom rituals are practiced at the necropolis. The nominated property is well maintained and the state of conservation is generally good, although the moidums are vulnerable to the effects of heavy rainfall, flooding, soil erosion.
নিখুঁত ভিতৰত 150